ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് മുകുന്ദമാല നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അതിന്റെ പർപ്പോട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പർപ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्व हेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या राम मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्. ओके, निशा जी वाइकम. हरे कृष्ण। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वम् अद्वन्द्वहेतु कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनाभिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्. ट्रांसलेशन O Lord Hari, it is not to be saved from the dualities of material existence or the grim tribulations of the Kumbhipaga hell that I prayed to your lotus feet, nor is my purpose to enjoy the soft-skinned beautiful woman who reside in the gardens of heaven. I prayed to your lotus feet only so that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth. Very good. Is paragraph എന്നല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? Hare Krishna. As his separated expansions, the living being are part and parcel of the Lord. The Lord expands himself into plenary parts and separated parts to enjoy transcendental pastimes. And if a living being refuses to engage in these transcendental blissful pastimes, he is at liberty to merge into the absolute. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്, പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണ്. എന്താണ്? മമൈ വാംസോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. So the Lord expanded himself into plenary parts and separated parts to enjoy transcendental pastimes. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സ്വാംശമായിട്ട്, രണ്ടാമത്തത് വിഭിന്നാംശം. സ്വാംശമാണ് പ്ലനറി പോർഷൻസ്, പ്ലനറി പാർട്സ്. നമ്മൾ വിഭിന്നാംശ, സെപ്പറേറ്റഡ് പാർട്സ്, സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു എൻജോയ് ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പാസ്റ്റൈംസ്. ഭഗവാൻ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകള് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ അതേസമയത്ത് തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ആ ട്രാൻസെൻഡൽ ദിവ്യ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് വഴി? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് അറ്റ് ലിബർട്ടി ടു മേർജ് ഇൻ ടു ദ അബ്സല്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആരാണ്? അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനും, മറ്റ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനും. അവരാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. ബാക്കി ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ സൺസ് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ദ ഫാദർ സെസ് ഡൗൺ. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പ്രഭാത പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നത്, മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ് എന്ത്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നത്. അത് തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ പരിചരിച്ച് ആ ആസ്വാദനം ലഭിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ദ ഫാദർ സെറ്റ്സ് ഡൗൺ. By committing suicide, the son thus sacrifices the happiness he could have enjoyed by engaging in a final loving relationship with his father and enjoying his father's estate. അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്താണ്? ആർക്കാ നഷ്ടം? മകൻ തന്നെ. മകന് ആ ഒരു ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച്, അഫെക്ഷൻ, ലവ് തൻ്റെ അച്ഛനും മറ്റു ബന്ധുക്കളായിട്ട് കിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ്റെ സ്വത്തൊന്നും അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം മകന് കിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിത്യേന സേവനം ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്വത്തുകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. മറ്റത്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എനിക്ക് അതിൽ ലയിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി വേണ്ട, എനിക്ക് യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും പങ്കുകൊള്ളണ്ട എന്നുള്ള വിചാരമുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So a pure devotee persistently avoids such a criminal policy, and King Kulashekara is guiding us to avoid this pitfall. ഇതൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. എന്താ? ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്, തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്, ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ നമ്മളോടെല്ലാം എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നഷ്ടമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്, ഒന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനും, മറ്റുള്ള കാറ്റഗറി ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആനന്ദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരംധാമില് ഭഗവാനത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. So the king also says that the reason he is praying to the Lord is not to be saved from the Kumbhibhagas. അപ്പോൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുംഭിഭാഗ എന്നുള്ള ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്ത് അപ്സരസുമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടല്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുംഭിഭാഗ ഹെൽ. ലേബറേഴ്സ് ഇൻ gigantic iron and steel mills suffer tribulations similar to those in the കുംഭിഭാഗ ഹെൽ. അപ്പൊ പ്രഭാതത്തിന് ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് വലിയ വലിയ ഇരുമ്പ് ഫാക്ടറിയിലെ, സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് ട്രിബുലേഷൻസ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര ഈസി അല്ല അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ടർമോയിൽ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി. അപ്പൊ സിമിലർ ടു ദോസ് ഇൻ ദ കുംഭിഭാഗ ഹെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നരകത്തിലെ ആ കുംഭിഭാഗ നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ചൂടാണ് അവിടെ അല്ലെ. സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭയങ്കര ചൂടാണ് അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഈ കുംഭിഭാഗ നരകത്തില് ജീവിക്കുന്ന പോലെ തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. കുംഭി മീൻസ് പോട്ട് ആൻഡ് പാക മീൻസ് ബോയിലിംഗ്. അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും എന്നുവെച്ചാൽ നരകമാണ്. ആ പണിഷ്മെന്റ് അവിടെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫലം, അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നരകത്തിൽ നമുക്ക്
തരുന്ന അവിടെ. So if a person were put into a pot of oil and the pot were set to boiling, he would have some idea of the suffering in Kumbhibhaga. ഉദാഹരണം പറയാണ്, ഒരു വലിയ പാത്രത്തില് എണ്ണ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക, അതിൽ നമ്മളിട്ടാ എന്തായിരിക്കും? നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ? അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊരു ഗ്ലിംസ് ആണ്. ട്രെയിലർ കാണിക്കുന്നില്ലേ സിനിമയുടെ മുമ്പേ? ഒരു ട്രെയിലർ കാണിക്കുന്നില്ലേ? ശരിക്കും സിനിമ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ട്രെയിലർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഇന്യൂമറബിൾ ഹെലിഷ് എൻഗേജ്മെന്റ്. 28 നരകത്തെ പറ്റിയിട്ട് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഭാഗവത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 28 തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ അല്ലെ. So there are innumerable hellish engagements in the modern so-called civilization. And by the grace of the Lord's illusory energy, people think these hellish engagements are a great fortune. Modern industrial factories fully equipped with up-to-date machines are so many Kumbhibhagas hells. And the organizers of these enterprises regard them as indispensable for the advancement of the economic welfare. ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടറി ഇന്നതൊക്കെ കുറെ മെക്കനൈസറും മോഡേണൈസറാണ്. പ്രഭാത അന്നത്തെ കാലത്തെ ഫാക്ടറീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഈ സോ കോൾഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബേസിക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, കംഫർട്ട്, ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നുകൂടിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വേണം, അഗ്രികൾച്ചർ, 2-3 പശുക്കൾ വേണം, ചെറിയൊരു വീട് വേണം. ഇത്രേ വേണ്ടു. ആ അഗ്രികൾച്ചർ നമുക്കെല്ലാം അതിൽ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും, വീട് താമസിക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രേ വേണ്ടു. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊന്നും അത്യാവശ്യങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കംഫർട്ട്, മെറ്റീരിയൽ കംഫർട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഓരോ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ സോ കോൾഡ് ഫാക്ടറീസ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഫോർ ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു. ദ മാസ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് exploited by the organizers directly experience the welfare conditions in these factories. But what the organizers do not know is that by the law of karma, they will in due time become laborers in similar Kumbhibhagas. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ആ കർമ്മഫലം, അത് മിക്ക ഫാക്ടറീസും എല്ലാം നമ്മളുടെ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറികളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താലും ശരി, ഈ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറികളായിരിക്കും അല്ലേ. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ അവിടുത്തെ ഫാക്ടറിയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സെയിൽസും മറ്റതുമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്, എവിടെ പോകും? നമ്മളെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ടൊബാക്കോ ഫാക്ടറി, ഓക്കെ, എത്ര ആൾക്കാർ ജോലി ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, ലെതർ ഫാക്ടറി, ബാഗ്സ്, ഷൂസ്, സ്ലിപ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ, അതായത് മീറ്റ് ഐറ്റംസ്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാ ദിക്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മളെല്ലാം അതിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതൊരു ഓഫീസിൽ പോയാലും ശരി, ഏതൊരു ജോലി കിട്ടിയാലും ശരി, നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ one of the member in this, in breaking these 4 regulatory principles. One of the member, directly or indirectly, ഏത് ഓഫീസിൽ ജോലി കിട്ടിയാലും ശരി അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വി പാർട്ടേക്ക് ദാറ്റ് സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ്, അങ്ങനെ നമ്മളും ഇങ്ങനത്തെ നരകത്തിൽ ചെന്ന് പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോ ഓഫ് കർമ്മ, they will in due time become laborers in similar Kumbhibhaga hells.
So intelligent persons certainly want to be saved from such Kumbhipaka hells, and they pray to God for this benediction. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധാരണ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുലശേഖർ ആൾവാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. So, but a pure devotee does not pray in this way. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. A pure devotee of Narayana looks equally upon the happiness enjoyed in heaven, the transcendental bliss of becoming one with the Lord, and the tribulations experienced in the Kumbhipaka hell. Well, ശുദ്ധ ഭക്തൻ looks equally upon the happiness enjoyed in heaven. അതേപോലെ ആ സ്വർഗത്തില് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഹാപ്പിനെസ് അതും അതേപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കാണുന്നത്. He is not concerned with any of them. ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു കൺസേണും അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കില്ല. Because he is always engaged in transcendent loving service of the Lord. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്. By the grace of the Lord, even in the Kumbhipaka hell, a pure devotee can adjust the situation and turn it into Vaikunta. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങനത്തെ നരകത്തിൽ പോയാലും ആ നരകം എന്തായി വൈകുണ്ഠമാക്കിയിട്ട് മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. The Bhagavad Gita and all other revealed scriptures say that the Lord accompanies every living being in its localized aspect of Paramatma, the super soul. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പ്രധാനമായിട്ട് തത്വങ്ങളുടെ അതായത് ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ. So therefore even a living being destined to reside in the Kumbhipaka hell is accompanied by his eternal companion, the Lord. അപ്പൊ നമ്മള് നരകത്തിൽ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളെ വരുന്നു. നമ്മളിവിടെ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ വരുമോ? ആരും വരില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നു. ഓക്കെ, എറ്റേണൽ കമ്പാനിയനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. But by his inconceivable power, the Lord remains aloof from this hellish circumstance. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ നരകത്തിൽ വന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോലെ ഈ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ആ പണിഷ്മെന്റ് അനുഭവിക്കുന്നതോ ഇല്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന് എലൂഫാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഈ ശിക്ഷകളൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ശിക്ഷകളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. So just as the sky remains separate from the air, although seemingly mixed with it. Okay, അതായത് ആകാശം വായുവിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ പോയാലും ഭഗവാൻ തൻ്റെ ആ മൂന്ന് ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Similarly, the pure devotee of the Lord does not live anywhere in this material world, although he appears to live among mundane creatures. ഇപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കുന്നില്ല. although he appears to live among mundane creatures, അവരും ഈ മൂന്ന് ഗുണത്തിലും അതീതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒന്നും അവരെ അലട്ടുന്നില്ല, അതിലൊന്നും അവർ ഭാഗഭാക്കാവുന്നില്ല. Actually, the devotee lives in Vaikunta.
Hare Krishna. Hare Krishna, Ranju. എത്ര മണി വരെ ക്ലാസ്? ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ വേറെ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയൂ. ഈ ഇതില് പരമാത്മാവ് നരകത്തിലും വരുമെന്നല്ലേ പറയാം? നരകത്തിലായാലും കൂടെ വരും. അതെ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മരണസമയത്ത് ആദ്യം പരമാത്മാവും പിന്നെ ആത്മാവും നമ്മുടെ വിട്ടു പോകുന്ന ദേഹം വിട്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും വരും. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പരമാത്മാവ് അവിടെ വരേണ്ട, അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ സോൾ പോകുന്നു. ആ സോളിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും അടുത്ത ശരീരത്തേക്കും പോകും, നരകത്തിലേക്കും പോകും, എല്ലാ ദിക്കിലും പോകും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് നരകത്തിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പരമാത്മാവിനെ ഏശുന്നില്ല. കാരണം പരമാത്മാവ് ഇതെന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് പരമാത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്. ശരി ബ്രോ, താങ്ക് യു. Okay. Similarly, the beauty. Okay. So in this way, the Supreme Lord bestows upon his pure devotee the inconceivable power that allows him to stay aloof from all mundane circumstances and reside eternally in the spiritual world. The devotee does not want this power consciously or unconsciously, but the Lord is careful about his devotee, just as a mother is always careful about a little child who is completely dependent on her care. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാലം ഭൗതിക ലോകത്ത് പല യോനികളിലും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ വേണ്ട പോലെ വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തും നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തും. പക്ഷെ എന്താണ്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളോട് വീണ്ടും പറയുന്നു, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇങ്ങനെ പറയരുത്. എങ്കിലും മക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ശാസിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ, നമുക്ക് അവരോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? മക്കളെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ, അവരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ. പക്ഷെ അവര് അനുസരിക്കുന്നില്ല, അവര് താന്തോന്നിത്തരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതേപോലെ നമ്മളും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല, ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ചെയ്ത് ആസ്വദിക്ക് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു സംതൃപ്തിയും യാതൊരു സമാധാനവും യാതൊരു സന്തോഷവും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. Who is completely dependent on her care എന്നാണ് പറയുന്നത്. So a pure devotee like King Kulashekara refuses to associate with beautiful soft-skinned women. ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുലശേഖര ആൾവാറിന് ഇതും ആഗ്രഹമില്ല. എന്ത് നല്ല ഉപരിലോകത്തില് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, നല്ല അപ്സരസമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. There are different grades of women on different planets in the universe. അപ്പോൾ പല ലോകങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളാണുള്ളത്. Different types, varying degrees. Even on the earth, there are different types of women who are enjoyed by different types of men. But on higher planet, there are women many millions of times more beautiful than the women of this planet. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ആസ്വാദനമല്ല, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ എത്രയോ മില്യൺ ടൈംസ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സ്വർഗലോകത്തിലും മറ്റും. ആൻഡ് ദർ ആർ ആൾസോ മെനി പ്ലഷർ അബോർഡ്സ് വേർ ദേ ക്യാൻ ബി എൻജോയ്. മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള വിമൻ, വൈൻ, എവറിഥിങ് ഈസ് ദർ. യു നെയിം ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ദർ ഫോർ എവർ. ആൻഡ്
അവിടുത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ എൻജോയ്മെന്റിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പിന്നാലെ ദുഃഖം വരും. അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ദുഃഖം കുറവാണ്, അവിടെ സന്തോഷം കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതും കുലശേഖര ആൾവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. The best of all these is Nandana Gardens on Swargaloka. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് നന്ദന ഗാർഡൻസ്, സ്വർഗലോകത്തിലെ നന്ദന ഗാർഡൻസ്. അതിന്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ആരാണ് അവിടുത്തെ അധിപൻ? ഇന്ദ്രൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ നന്ദന ഗാർഡൻ. സോ ഇൻ ദ നന്ദന ഗാർഡൻസ്, എ ഗാർഡൻ ഓഫ് Eden, those who are qualified can enjoy varieties of beautiful women called apsaras. അവിടെയാണ് അപ്സരസ്മാരുള്ളത്, വളരെ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ സ്ത്രീകൾ. So demigods generally enjoy the company of apsaras in the same way that the great Mughal kings and Nawabs enjoyed their harems. അപ്പൊ എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത്, അന്നത്തെ കാലത്തെ മുഗളന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് നവാബ്സും പിന്നെ ആരാ പറയുന്നത്? നവാബ്സ് അല്ലെ? മുഗൾ നവാബ്സ് എൻജോയ്, രാജാക്കന്മാരും നവാബ്മാരും എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട്. പ്രഭുപാദര പർപ്പോട്ട് തന്നെ ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈദരാബാദ് നിസാമിന് 100 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദര പർപ്പോട്ടിൽ തന്നെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ സിംപ്ലി ദേ വാണ്ട് ടു എൻജോയ് മെറ്റീരിയലി. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് എൻജോയ്മെന്റ് എത്രയോ മില്യൺസ് കൂടുതലാണ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ്. So demigods generally enjoy the company of apsaras in the same way that the great Mughal kings and Nawabs enjoy their harems. But these kings and Nawabs are like straw before the demigods of Sargaloka, which lies in the third stratum of the universe. Okay. And the third stratum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lower planet system, middle planet system, upper planet system. അതാണ് തേർഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻജോയ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെയാണ് എൻജോയ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ എൻജോയ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ മില്യൺ മടങ്ങ് എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? The inner tendency to enjoy is the core of every living being's heart. അപ്പോൾ എൻജോയ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും അത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം. ആ എൻജോയ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പിരിച്വൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ് മിസ്യൂസസ് ദാറ്റ് ടെൻഡൻസി. നമ്മളെല്ലാം ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? അസുഖം പിടിച്ച രോഗികളാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ രോഗികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഈ തലത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ എൻജോയ്മെന്റ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടെൻഡൻസി. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് വി ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ദാറ്റ് ആസ് ദ സ്പിരിച്വൽ എൻജോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ മോർ ഹി ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിസീസ്ഡ് condition state, the longer he extends his period of material existence. The Shastras advise, therefore, that a living entity should accept only those sense enjoyable objects necessary for the upkeep of the material body and reject those that are just for sense gratification. In this way, he will reduce the tendency for sense enjoyment. This restraint cannot be imposed by force, it must be voluntary. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി നമ്മൾ നിർത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായിട്ടും വളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, അത് ഒരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഹയർ ടേസ്റ്റില് നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി കണ്ടെത്തണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഹയർ ടേസ്റ്റ് ആണ്, മറ്റൊരു ലോവർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആസ്വാദനം, അത് ടെമ്പററി ആണ്. അങ്ങനത്തെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഉടനെ എന്തുവരും? നമ്മള് ഹാപ്പിനെസിന്റെ പിന്നാലെ എന്താ വരിക? ദുഃഖം അല്ലേ? പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ എൻജോയ്മെന്റോ? സ്പിരിച്വൽ എൻജോയ്മെന്റ് മീൻസ് അത് ആനന്ദാംബുതി വർധനം എന്ന് പറയുന്നത്.
ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആ ആസ്വാദനം നമ്മള് അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോ സുഖം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദുഃഖം. ആ പറയുന്നില്ലേ, സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ദുഃഖമുണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് സുഖം, പിന്നെ വീണ്ടും ദുഃഖം. അതേപോലെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ആസ്വാദനം, ആ സുഖം കുറയുന്നില്ല, അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ദുഃഖം അങ്ങനെ ഇല്ല, ഡ്യുവാലിറ്റി ഇല്ല, അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളുള്ളത്. സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖമുണ്ട്, ജയമുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയമുണ്ട്, നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചീത്തയുണ്ട്, അല്ലേ? അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ദ്വന്ദ്മില്ല, ഡ്യുവാലിറ്റി ഇല്ല. അവിടെ എന്താണ്? പ്ലഷർ, ഹാപ്പിനെസ്, ആനന്ദം. ആ ആനന്ദവും അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലേ? So the more he increases this diseased condition state, the longer he extends his period of material existence. The Shastras advise, therefore, that a living entity should accept only those sense enjoyable objects necessary for the upkeep of the material body and reject those that are just for sense gratification. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് മിനിമം ബെയർ നെസസിറ്റീസ് ഭൗതിക തലത്തിൽ അത് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. In this way, he will reduce the tendency for sense enjoyment. This restraint cannot be imposed by force. It must be voluntary. അത് സ്വയം തോന്നി ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടെൻഡൻസി റിമെയിൻസ്, അല്ലേ? ടു എൻജോയ് ദ സെൻസസ്, അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒരാളെ നിർത്തി, ഒരാള് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, ആ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവർ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നിർത്തും, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അവർ വലിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പാപമാണ്, അത് ഹാനികരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ സ്വയം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരത് പിന്നീട് അത് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളണ്ടറി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. So such restraint automatically develops in the course of one's executing devotional service. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംഘം ചേരുമ്പോൾ, അസോസിയേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Thus, one who is already engaged in devotional service need not restrain his sense artificially. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. A pure devotee like King Kulashekara therefore neither desires sense enjoyment nor exerts himself to restrain his senses. Rather, he tries only to engage himself in the trance-loving service of the Lord without any stop. Okay? Either ahaituki apratihada, without any motivation, without any interruption. King Kulashekara Alvar ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 4 ശ്ലോകാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? പ്രഭുജി, കുംഭിപാക ഹെൽപ്പ് പറയണത് ഇത് എല്ലാവരും വിരജ നദി അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വരുന്നത് നരകത്തിൽ പോണവർ മാത്രം. ഇത് നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശിക്ഷ യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസിന് പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസിന് അതിന്റെ അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈവൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേറൊരു നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ പാപകർമ്മമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജന്മമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം, എസ്പെഷ്യലി ഡിവോട്ടീസിന്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജന്മം എടുത്താലും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ജയിലിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ജയിലിൽ പോകുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആരാണോ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും. സാധാരണ ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസൺസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആണ്. ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ യമരാജാവിനെ കാണാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ജന്മം കിട്ടും. അവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഡിവോട്ടീസിന്, അതായത് ഡിവോട്ടീസ് ഈ 4 നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നു, സിമ്പിൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, റെഗുലേറ്റഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ റൂട്ട് കൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാതാജി, വേറെ എന്തെങ്കിലും? ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം അല്ലേ? നാസ്തധർമ്മേന വസൂനിചയേ നൈവ കാമോപഭോഗേ യദ്ഭാവ്യം തദ്ഭവതു ഭഗവാൻ പൂർവകർമാനുരൂപം ഏതത് പ്രാർത്ഥ്യം മമ ബഹുമതം ജന്മ ജന്മാന്തരേപി ത്വത്പാദാംബോരുഹ യുഗഗത നിശ്ചല ഭക്തിരസ്തു. വായിക്കും. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? അതാ വായിച്ചോ, വായിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. നാസ്താ ധർമ്മേന വസുനിജയേ നൈവ കാമോപഭോഗേ യദ്ഭാവ്യം തദ്ഭവതു ഭഗവൻ പൂർവകർമാനുരൂപം ഏതത് പ്രാർത്ഥ്യം മമ ബഹുമതം ജന്മ ജന്മാന്തരേപി ത്വത്പാദാംബോരുഹയുഗഗതാ നിശ്ചലാ ഭക്തിരസ്തു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മലയാളാണ് പ്രഭു. വായിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ധർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. ധനം കൂട്ടുന്നതിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ല. എന്റെ പൂർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നിലയ്ക്ക് അവയെല്ലാം വരുന്നത് പോലെ വന്നുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകണമേ. കുലശേഖർ ആൾവാർ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസിന് നമ്മൾ ഇംബൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മളെന്താ സാധാരണ നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, നല്ല കുട്ടികൾ വേണം, നല്ല ധനം വേണം, അല്ലേ? ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീബ്, അല്ലെ? ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുലശേഖർ ആൾവാർ അതൊന്നുമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓ മൈ ലോർഡ്, ഐ ഹാവ് നോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫോർ റിലീജിയസ്. എനിക്ക് ധർമ്മമാണോ, അയ്യോ ഞാൻ ഒരു നല്ല ധർമ്മിഷ്ഠനാവണം എന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാധാരണ പറയല്ലോ, ഓ നല്ലൊരു ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, അപ്പൊ ആ പേരും പ്രശസ്തിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാനൊരു നല്ല ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെടണം, അത് വേണ്ട. ഓർ ഫോർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് വെൽത്ത്, നല്ലൊരു ധനികനാവണം, ധനാഢ്യനാവണം, അതും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഓർ ഫോർ എൻജോയിങ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം കിട്ടണം, അതും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ലെറ്റ് ദിസ് കം ആസ് ദേ ഇനവിറ്റബിളി മസ്റ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് മൈ പാസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം
അതിൻ്റെ ഓൺ അക്കോർഡ് അതിൻ്റെ അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, എതിർച്ചയാ ലാഭസന്തുഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് വരുന്ന പോലെ എൻ്റെ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ട് അത് വന്നോട്ടെ, അതെല്ലാം വന്നോട്ടെ, അതിനെനിക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വന്നോട്ടെ. ബട്ട് ഐ ഡു പ്രേ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്താ? മോസ്റ്റ് ചെറിഷ് ബൂൺ, എനിക്ക് ഈ വരം വേണം. ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്, ജന്മജന്മാന്തരം. ലെറ്റ് മീ റെൻഡർ അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് ഡിവോട്ട് സർവീസ്. അതായത് അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധത്തിലെ ഭക്തിവിധ സേവനത്തിനുള്ള ആ അവസരം ജന്മജന്മാന്തരം എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ. ഈ ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ, ഈ ഒരേ ഒരു വരം മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. മറ്റത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ധനവാന്മാർ, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പാപ്പർ, അതായത് പാവങ്ങൾ, ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് വീടും കൂടിയില്ല. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്, ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് റോട്ടി കപ്പട മാക്കാൻ അല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശരിക്കില്ല, എന്താ പറയുക, വീടില്ല, ഒരു നേരം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കും ധരിക്കാനില്ല. എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ബേസിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്പാരിറ്റി? ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച്, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഹാൻസം ഓർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി കാണുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വേണ്ടേ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ കർമ്മമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, എവിടെ ജനിക്കണം. പൈസക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കണോ, അതോ പാവങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കണോ, സുന്ദരനായിട്ട് ജനിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപനായിട്ട് ജനിക്കണോ, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അത് വന്ന പോലെ വന്നോട്ടെ. അത് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജന്മവും, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും ബാക്കി സന്ധുബന്ധുക്കളും രാജ്യവും സമൂഹവും, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് വന്ന പോലെ പോട്ടെ, അത് എനിക്ക് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എനിക്ക് എന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ, അത് ജന്മജന്മാന്തരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. So human beings advance toward God consciousness when they go beyond the gross materialistic life of eating, sleeping, fearing and mating, and begin to develop moral and ethical principles. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അതായത് മനുഷ്യന്മാര് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ആ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്, ഈ 4 തലത്തിനും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആഹാര, നിദ്ര, അഭയം, മൈഥുനം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ താനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് യോനിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ മോറൽ എത്തിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം, അതൊന്നല്ല മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, these principles develop further into religious consciousness, leading to an imaginary conception of God without any practical relationship with the truth. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ റിയലൈസേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സാധാരണ 4 തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്,
എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഈ ജന്മം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ, ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്. So these stages of God consciousness are called religiosity. Okay, അപ്പോൾ ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക്, റിലീജിയോസിറ്റി, സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഓൺ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് പ്രോമിസസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ്. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും in varying degrees. People who develop this conception of religiosity perform sacrifices, give in charity, and undergo different types of austerity and penance, all with a view toward being rewarded with material prosperity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. അപ്പോൾ ആ റിലിജിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം നമ്മൾ എന്തിനാണ്? അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, ഡിസയേഴ്സ്. അത് അങ്ങനെ ഡിസയേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊന്നും സഫലീകരിക്കുന്നില്ല, അതൊന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായി? നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരും, ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും, പിന്നെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ മടുപ്പ് തോന്നും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം? അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കിട്ടിയാൽ മതി, കര കയറിയാൽ മതി ഈ സംസാര സാഗരം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി നോക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ആൾക്കാർ ധർമ്മം പാലിക്കും. ഓക്കെ, ആ ധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മെയിൻലി ഫോർ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു നല്ല തലത്തിൽ നല്ല ഫാമിലി വേണം, നല്ല കുട്ടികൾ വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല ശമ്പളം വേണം, നല്ല ബംഗ്ലോ വേണം, നല്ല കാറ് വേണം. ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മം നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും ധർമ്മത്തിന്റെ പിന്നാലാണ്, റിലീജിയസ്. എന്നാലേ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ടുവേർഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽ നെയിം, ഫെയിം ആൻഡ് ഗെയിൻ. ഭൗതിക തലത്തില് പേരും പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും ലാഭവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് സാധാരണ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ധർമ്മം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. ബട്ട് ജെന്യുവൻ റിലിജൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജെന്യുവൻ റിലിജൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. In Sanskrit, such genuine religion is called dharma, which means the essential quality of the living being. അപ്പോൾ സംസ്കൃത് ലാംഗ്വേജിലെ ജെന്യുവൻ റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മ. പക്ഷെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഈക്വലന്റ് വേർഡ് റിലിജൻ, അത് ശരിക്കും ബെഫിറ്റിംഗ് അല്ല. കാരണം അതിന് വേറൊരു വേർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിലിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മുടെ ധർമ്മം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് എപ്പോഴും ജീവിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ആഹാരത്തിന്റെ രുചി. ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ? പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം തരാ അല്ലെ? ഫയർ, തീ, അഗ്നി, അത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. നമുക്കും ധർമ്മമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ധർമ്മം ജീവേര സ്വരൂപേ നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ദ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീയിങ്. So essential quality of salt is to give salty taste. The essential quality of sugar is to give sweetness.
അതേപോലെ essential quality of human beings to be the eternal servant of Krishna. The Shastras say that this essential quality is to render eternal service, and the proper object of this service is the supreme truth Lord Krishna. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജീവയുടെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്, the absolute personality of Godhead. This eternal transcendent service of the Lord is misdirected under material conditions and takes the shape. അപ്പോൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ധർമ്മം വിട്ടിട്ട് അതിനെ മിസ്ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ആ മിസ്ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിനെ മറന്ന് അത് മിസ്ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ദ അഫോർമേഷൻ റിലിജിയോസിറ്റി, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കുള്ള ധർമ്മമല്ല. എന്താ ഈ ധർമ്മം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സമ്പത്ത് വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കാർ വേണം, നല്ല ഫാമിലി വേണം, ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റീസ് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതെ. രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, നല്ല ധനവാൻ ആയിരിക്കണം, നമ്മളൊരു ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, ഓക്കെ, നല്ല പൈസ വേണം, ഈ ആഗ്രഹം. സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തത്, ഇന്ദ്രിയതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സാൽവേഷൻ. അതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ധർമ്മം വിട്ടിട്ട് ദ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ലിവിങ് ബീങ്സ് റിയൽ ധർമ്മ. എങ്ങനെ ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം, ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം ആ സ്വീറ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അത് മറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിച്ച് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ പുരുഷാർത്ഥ പറയുന്ന ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. ഓർ ദ അറ്റംപ്റ്റ് ടു നെഗേറ്റ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ വെറൈഗേറ്റ്നെസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഇതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇംപേഴ്സണലിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാം. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും പാടില്ല. ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ കർമ്മഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർന്നാൽ അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലിബറേഷൻ, മുക്തി. അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ അവിടെ പിന്നെ കർമ്മമില്ല. കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് കർമ്മഫലം കിട്ടൂ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടണം. അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താൽ ഉടനെ അതിന്റെ കർമ്മഫലം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. നല്ല ജോലിയാണെങ്കിൽ, നല്ല കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടണം. അതാണ് മുക്തി. ഇതാണ് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ്, അതായത് ജ്ഞാനികൾ സാധാരണ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യണ്ട. സോ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചാൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി, ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. കൃഷ്ണ. സോ അടുത്തതില് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജെനുവിൻ റിലിജിയൻ. ആറെണ്ണയുള്ളൂ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഡിസൈപ്പിൾ, എനിക്ക് സത്സ്വരൂപ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ തോന്നുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ ജെനുവിൻ റിലിജൻ അവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്. മാർക്ക് ചെയ്തോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गो प्रेमानंद हरि हरि।